یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا، پھر آج کس نے سخن ہم سے غائبانہ کیا۔ سامعین، آج 26 جنوری 2025 جس وقت میں یہ لکھ رہی ہوں، اس وقت یہ شعر پڑھ کے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ انسان کی جس طرح کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، کیا انسان کسی شعر یا جملے سے ویسا مطلب نکال لیتا ہے، یا اس کے سامنے قدرت لے کر ہی کچھ ایسا آتی ہے جو اس کی ذہنی کیفیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب میں چونکہ اس بارے میں کنفیوز ہوں اور آپ سب سے رائے جاننا چاہتی ہوں تو ضرور عنایت کیجیے گا۔ معاملہ سامعین یہ ہوا کہ جب شکوہ کا سلسلہ ختم ہوا تو سوچا کہ اب آگے کس غزل یا نظم میں غوطہ لگایا جائے۔ تو کچھ روز قبل ایک عزیز دوست سے بات کرتے فیض کا یہ شعر سننے کو ملا: غم جہاں ہو رخ یار ہو کے دستے عدو، سلوک جس سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا۔ تو سوچا کہ اگلی محفل فیض کی اسی غزل سے سجائیں گے۔ پھر 24 جنوری شب 10:53 پر اس کے اشعار کاغذ پر اتار لیے، مگر اس پر بات نہ ہو سکی۔ سامنے میں جب بھی لکھنا شروع کروں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تاریخ اور وقت لکھ لینے کے بعد ایک لفظ بھی نہ لکھ سکوں۔ مگر اس دن خدا جانے کیا ہوا جو صفحات خالی ہی رہے، اور اس کے بعد آج یعنی 26 جنوری اور کل جو گزر گئی 25 جنوری کو ایسے پیغامات ملے، ایسی باتیں ہوئیں، ایسے خیال آئے کہ ان پر حیرت بھی ہوئی اور کچھ خوشی بھی۔ کوئی مجھے تقریباً 10 سے 12 سال پیچھے لے گیا۔ مجھے بھولی ہوئی کئی باتیں یاد آئیں، مجھے میری بنیادیں نظر آئیں جن کے بارے میں ابھی تک سوچ رہی ہوں، اور ابھی آ کر یہ ڈائری کھولی ہے تو سامنے یہ شعر میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہی کہہ رہا ہے جو آج تمام دن میرے بھی دماغ میں چلتا رہا، اور میں کچھ خاص دوستوں سے اس کے بارے میں بات بھی کرتی رہی۔ سامعین، آپ نے کبھی کھو جانے کو محسوس کیا ہے؟ اپنی اور اپنوں کی دنیا سے کھو جانا، جہاں آپ کی کوئی پہچان نہیں، جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا، جہاں کسی کو نہیں پڑی کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا پہچان ہے، آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے، آپ کو کیا چیز اداس کرتی ہے، کون سے رویے ہیں جو آپ کو کھلکھلا دیتے ہیں، اور کیسے رویے آپ کی پلکوں کو نم کر دیتے ہیں۔ اس اجنبی دنیا میں آپ ہونے کے باوجود نہیں ہوتے۔ سجاد علی نے ایک گانا گایا تھا راوی کے نام سے، اس کی کچھ لائنز مجھے بڑی پسند تھی: جے راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں، جے سنگ بیلی یار کوئی نہیں تے کسے نو سنانی کوئی نہیں۔ تو سامعین، ایسے میں یا تو آپ کوشش کر کے اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں، مگر چونکہ آپ اس اجنبی دنیا میں کھو چکے ہوتے ہیں تو آپ اس دنیا کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس دنیا کے طور طریقے سیکھنے لگتے ہیں، اس دنیا کے رسم و رواج کو اپنانے لگتے ہیں، یہاں خوشیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہاں کے غموں پر غمگین ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ دنیا آپ کو کبھی نہیں اپناتی، کیونکہ آپ تو کسی اور دنیا سے آئے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کا رنگ اپنانے کے باوجود آپ اس دنیا سے اجنبی رہتے ہیں۔ سامعین، کیونکہ یہ دنیا آپ کے اندر کی دنیا ہے، اور آپ کے اندر کی دنیا کا آپ سے اجنبی ہو جانا آپ کو اندر سے خالی کر دیتا ہے، اور یہ خالی پن کسی بھی زرخیز انسان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اور جب آپ کو اس خالی پن کا احساس ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کی دنیا، جو آپ کی اصل دنیا ہے، جس دنیا کا خمیر لے کر آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اس دنیا سے آپ کو آوازیں آنے لگتی ہیں، آپ کو آپ کی اس دنیا سے بلاوے آنے لگتے ہیں۔ آپ کئی بار جھٹک دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر وہ بلاوے آتے رہتے ہیں۔ تو پھر فیض کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو ہم سے غائبانہ سخن فرما رہا ہے؟ یہ کون ہے جو مجھ سے دور بیٹھا مجھ سے مخاطب ہے؟
जो मेरी खलिश के शोलों को हवा दे रहा है, जो फिर से मेरे अंदर मेरे खो जाने वाले जज्बात को उभार रहा है। गमे जहां हो, रुखे यार हो के दस्ते अदू, सलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया। फैज के मिजाज में ये इंतहा पसंदी मेरे लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश है। सामीन, जब हम बतौर इंसान किसी मामले में अपनी पूरी ताकत, तवज्जो, ध्यान और कोशिश सर्फ कर देते हैं, तो बदले में उससे मतलूबा नतायज मिले या ना मिले, कम से कम हम खुद को कसूरवार ठहराने से बच जाते हैं। इंसानी फितरत में जो किसी न किसी हद तक कसर छोड़ देने का अंसर है ना, ये काफी सारे मसाइल को जन्म देता है। तो सामीन, यहाँ तक तो बात है ऊपरी सतह की। तो अब जरा आइए इस शेर के मफहूम का एक और जीना उतरते हैं और देखते हैं कि क्या नजारा है। फैज अपनी खूबी का बयान कर रहे हैं कि मैंने सामने नहीं देखा कि क्या है और कौन है, मुराद यह है कि मेरा मनपसंद था या नापसंद। हमने अपना जुनून हर जगह निभाया। सामीन, हर जगह हर मौका पर दिलो जान से कोशिश करना और निभाना मतलूबा नतायज दे या ना दे, मगर करने वाले की शख्सियत को निखार देता है और आने वालों के लिए यादगार बना देता है। फिर आने वाले उसकी रोशन की हुई शमा के नूर में अपना रास्ता तलाशते हैं। थे खाके राह भी हम लोग, कहरे तूफान भी, सहा तो क्या ना सहा और किया तो क्या ना किया। फैज का ये मिजाज उनकी तकरीबन शायरी में नजर आता है। उन्होंने कहा ना कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। फिर एक और जगह कहते हैं कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुबेदार चले। तो सामीन, इस शेर में भी फैज ने अपनी दो मुतजाद हालतों, कैफियतों का जिक्र किया है कि जब सब्र करने और सहने का वक्त था तो हमने इतना सहा, इतना बर्दाश्त किया, इतना झेला कि किसी ने हमें रौंदा तो एहतजाज करने की जुर्रत ना की, किसी के कदमों के तले अपना वजूद रौंदते चले गए, उफ तक ना की, दुहाई भी ना दी। गालिब के उस शेर की अमली तस्वीर बने, किसी को दे के दिल कोई नवा सुंजे फुगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जबां क्यों हो। मगर जब हालात ऐसे हुए कि जालिम के सामने खड़े होना पड़ा, तो सीसा पिलाई दीवार की तो क्या ही औकात थी हमारे सामने। हम फिर वो तूफान बन के टूटे कि जिसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, जो सब तबाह बर्बाद करके ही दम लेता है। सामिन, जो अशार इस शेर की तशरीह में मैंने बोले हैं, उनकी तकरीबन तशरीहात चैनल पर मौजूद हैं, आप विजिट कीजिएगा। खोशा कि आज हर एक मुद्दई के लब पर है वो राज जिसने हमें रांदाए जमाना किया। समिन, फैज का एक और शेर है कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। कुछ ही मुद्दा फैज के जेर तशरीह शेर में भी बयान है। फरमाते हैं कि हमारे ख्याल, हमारे नजरियात, हमारी जदोजहद, जिसकी खातिर हमने जुल्मों मसाइब बर्दाश्त किए, कैदो बंद की सोबतें काटी, अपनों को नाराज किया, दुश्मनियां मोल ली, आज हर अहले नजर, हर दर्द दिल रखने वाला हमारे नजरियात के हक में गवाह बनकर खड़ा है। सामीन, शायर ना सिर्फ तखय्युल को अल्फाज देते हैं, बल्कि उनकी दूर अंदेशी भी उनकी शायरी में झलकती है। इस शेर में दरअसल उनका कहना है कि आज मुझे मेरे नजरियात की बिना पर वतन से गद्दारी का ताना दिया जाता है और एक वक्त आएगा कि जब इस कौम का बच्चा बच्चा मेरे नजरियात का प्रचार करेगा। और सामीन, पता नहीं अफसोस का मकाम है या खुशी का कि आज हम उस वक्त, उस दौर से गुजर रहे हैं जिसका जिक्र फैज के इस शेर में है। वो हिलागर जो वफा जू भी है, जफा खूबी, किया भी फैज तो किस
बुत से दोस्ताना किया। ये जो दिल के नाजुक लोग होते हैं ना, ये या तो इधर के होते हैं या उधर के। ये ना तो दरमियान में रह सकते हैं और ना ही बैक वक्त दोनों जगह पर हो सकते हैं। मगर कुदरत का इन पर जब सितम ढाने का मंसूबा हो तो उन्हें किसी ऐसे की मोहब्बत में गिरफ्तार कर देती है जो बैक वक्त दोनों के दार निभा रहा हो। सामीन, मैं जरा दोबारा आपकी तवज्जो की तलबगार हूँ कि ये तमाम गजल फैज की बहुत सारी और गजलियात और नज्मों की तरह फैज और उनके महबूब के ताल्लुक पर मबनी मफहूम से जुड़ी महसूस की जाती हैं, मगर ऐसा कतई तौर पर नहीं है। फैज ने अपनी तकरीबन शायरी में महबूब को बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है और सियासी अकाबरीन को आईना दिखाने की कोशिश की है। ज़ेरे तशरीह शेर भी अहले इक़्तिदार के झूठे वादों पर एतबार करने का नोहा मालूम होता है कि हमने इन बुतों से उम्मीदें जोड़कर कितनी खराबी की, जो सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए झूठे वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। सामीन, ये आज की जो तशरीह मैंने पेश की है, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल से लिखी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफ़िज़।